Република Австрија е еден од најголемите поддржувачи на политиката на проширување, но и земја која што бара Европската Унија да покаже што значат внатрешни реформи со личен пример. Оваа недела во официјална посета на земјава беше австриската министерка за Европа Клаудија Плаков. Во Агенда 35 таа вечерва ни ексклузивен гостин. Останете со нас. Minister, dear Claudia, welcome to Skopje and welcome to Agenda 35. It's really a pleasure having you here. Thank you very much for that interview. I'm very happy to be here in Skopje. There is a new momentum in the enlargement process. We can see the acceleration of negotiations in Albania and Montenegro. How do you estimate this, and what do you think, what kind of signal would this send to other candidates in the region? Will it maybe be a motivation or maybe a reason for political destabilization? I hope that it is a motivation, and when we talk about the future of Europe, we need to talk about the enlargement policy of the European Union, and Austria has always been a strong supporter of the countries of the Western Balkans. Austria has always been a strong supporter of North Macedonia, and I think it is important not to lose sight of the region and to maintain momentum for enlargement policy, and also to give the people hope that all the progress, all the reforms are rewarded with concrete and tangible results, that the European path, that they will see the progress on the European path. And I think it's also a question of credibility of the European Union. And it is also key for us for security and stability of the region and of the whole of Europe. Yes, there were many momentums like this before, and somehow they disappeared, they were destroyed. By the way, also with North Macedonia once, after the Prespa agreement was signed. But what do you think is different now? We live in a really, troubled geopolitical times. I totally understand that sometimes this very intense and technical process is sometimes getting frustrating for candidate countries, and that's why I'm an absolute supporter of the merit-based approach. I think that it is very important that we treat all the countries that want to become a member of the European Union equally, that the same rules and the same criteria apply for everyone. And I think that's the step we need to see progress as well. And Austria supports also the idea of gradual integration, because currently we don't see the progress as well from a European side. When it comes to the enlargement policy, I think we need some step-to-step integration as well, to single market, for instance. When it comes to the SEPA zone, we implemented that, or are implementing that at the moment. Also, when it comes to roaming zone, I think all those things are tangible benefits from the European path, and that shows the people, especially in the region, the people living in the Western Balkans, that it pays off to show effort to implement reforms when it comes to rule of law and things like that, and that you see clear benefits after decades. Yes, I was in Podgorica in Montenegro recently. There is a huge enthusiasm there. They're thinking about joining the EU even before the decade is over. But many experts say that in the end, actually, it's a matter of political willingness of them, because there are 27 parliaments, 27 member states. So how to make the process more predictable, that those countries, when their homework is done, they will be sure that they will eventually become a member state? I think it is important to remain on the merit-based approach, so to treat every candidate country equally, and therefore the European Union must fulfill also the promises we made decades ago. In that case, we made the promise more than 20 years ago at Thessaloniki Summit that the countries of the Western Balkans will be member of the European Union someday, and someday must be now. We must deliver on that and do our homework as well to see progress in that process as well, because you see the efforts on both sides, and I think
we need the support of the pro-European citizens in the Western Balkans, especially of the younger generations, because if we do not deliver on our promises we made decades ago, other countries and someone else will take over this place. Yeah, we are very pragmatic on that question. So if there are technical steps, I think it's a good idea to think of a qualified majority instead of consents of all 27 countries. It is clear for us that in the beginning and in the end, all 27 member states must be clear and must speak with one voice. But in between, we haven't seen that progress as well from a European side the last years. And if there are too high barriers on that, we have to think about the qualified majority to see progress again, because currently, in the moment, that is not the case. But how to reach consensus in order to kill the consensus? Because we can see that some member states are against this. And we can see also the rise of political forces within some states that are pretty against enlargement. Yeah, those are internal reforms of the European Union. And of course, if we want to be a strong actor in those very difficult global times, I think we have to think of measures like that as well. Of course, it is important to be a strong and united European Union and to speak with one voice. But when it comes to technical steps, I think it is important to see progress there as well. And it is high time to see progress there on both sides, because, otherwise we will lose ground of the people, of the pro-European people, especially in the heart of Europe, in the Western Balkans. Yes, we mentioned how important it is for the process to be based on merit. North Macedonia is really, in many ways, a victim of different ideas and new approaches. New methodology was introduced at the moment we were supposed to start the negotiations in 2019. Now we are stuck in this situation with the constitutional amendments here at home, and our government, and it's not only the government, it's the position of majority of Macedonian citizens. We insist of getting some type of guarantees that this is the last bilateral demand of this type. How do you see these demands from Macedonian side? I think the guarantee must be that we stay on a merit-based approach and that we reward every effort, every reform a candidate country takes. And I think that's the most important thing, that the same criteria and the same rules apply for every candidate country. And if the Commission, for instance, a few months ago thinks about the enlargement of the roaming zone to Ukraine and Moldova, I suggested, well, let's think of the Western Balkans. It's a good idea, but let's think of the ones who are in the waiting room for more than 2 decades now. And that's something where we must be credible as well, and that must be guaranteed, that every approach, that the European path is rewarded and also supported from the European Union. Is the official Austria, official Vienna willing to help the dialogue between Sofia and Skopje? We are always willing to support when it comes to dialogue. And I think on a European level, it is all about multilingualism. And we are united in diversity. That makes it sometimes difficult. But I can underline once more that we are very pragmatic on these questions. And in my view, bilateral issues shall be solved as well on a bilateral level. And they shall not matter in that intensity when it comes to the enlargement process. Your visit to North Macedonia is just one of 6, I was told. So you're going in different countries. What's the message? What kind of messages are you sending in the region? Skopje is my first visit on my trip under the motto 6 countries in 6 days. So my message is clear, that Austria is a strong supporter of the enlargement process of the 6 countries of the Western Balkans, of the European path, and where we can support, we will, of course. And also the time was chosen wisely for that trip, because in a few weeks in London,
The heads of government and of state and government are going to meet at the summit of Berlin process. And in a few weeks, at the beginning of November as well, we are expecting the reports from the European Commission, the reports of the candidate countries. So it's important not to lose sight of the region, and that's the reason why I'm here, to highlight the region and to highlight as well the progress that is made here. Apart from good political relations, we also have a very important economic relations. How do you estimate the bilateral relations between two countries? We have very close ties between our two countries. Austria and North Macedonia share close economic ties as well cultural ties, and we have almost 30,000 Macedonians chosen Austria as a second home, and I think that's a good basis for the further collaboration of our two countries. We have many Austrian companies working already here in North Macedonia, especially in the infrastructure sector. And today I visited with the Minister for European Affairs, Orhan Muttesani, a common project for fire brigades, where the Austrian fire brigades also support volunteer work there, and also the know-how transfer on implementing a volunteer fire brigade, and also trucks for the fire brigade. So that's something very tangible to see also the results of our good bilateral relations. Thank you very much for the messages and from the interview. Thank you very much. Во пресред на локалните избори, денеска малку ќе поразговараме за општините од аспект на нивното финансиско работење, односно како ги собираат приходите од даноци, од комунални и други давачки и како ги трошат тие пари. Па што покажува најновата анализа на Financing врз основа на податоците за минатата година, како општините ги трошат генерално парите на граѓаните? Така, во изминатиот период, во тек на 3 месеци работевме на една анализа каде што ја оценувавме финансиската ефикасност на општините од два аспекти, на страната на приходната страна и на расходната страна, за тоа каква е нивната вкупна реализација. Меѓутоа, одевме и малце подлабенски од аспект на каква е вкупната реализација на даноците кои што се во нивна сопственост, но и каква е развојната компонента преку реализацијата на капиталните расходи. Гледано од аспект на тренд, имаме подобрување во фискалната ефикасност на општините, па така како, например, во 2017 година, вкупното извршување и на приходите и на расходите било околу 65% од планирањето, сега веќе во 2024 година овие просеци се зголемени на 85-86% од вкупните планови, што упатува на едно унапредување на нивната вкупна фискална ефикасност, кое што во голема мера се должи можеби и на фискално правило, каде што општините кои што се поефикасни, имаат поточни планирања, може да планираат на повеќе средства кои што се доаѓаат особено во делот на ДД. Меѓутоа, ако забележиме во делот на вкупните трошења какви биле, во 2024 година вкупната реализација е 87,6%, просек за сите општини. Сепак тука има разлики, има голема хетерогеност и помеѓу општини, меѓутоа и помеѓу ставки кои се внатре во општините, па така неголема реализација има кај плати и надоместоци, која што е скоро 100% реализирана од планираното, потоа е должниците од платата на главници на кредити, кои што спаѓаат во форма на тековни трошења на општините и каде што се имаат форма на задолжителност, па затоа и реализацијата е толкава. Со нешто помала реализација се субвенции и различни трансфери, а најзагрозувачка е состојбата кај капиталните расходи, која што е пак и значајна компонента за развојната компонента на општините, каде што реализацијата е во просек 68,9%. Она што најмногу ги интересира граѓаните и што најмногу може да им помогне на нивниот животен стандард се всушност капиталните инвестиции кои што викате дека најслабо се реализираат, тоа се инвестициите во инфраструктура, во водоводи, канализации, тротоари, улички и така натаму. Што е причината зошто е ваква слаба реализацијата на капиталните инвестиции? Точно, во делот позади овој просек од 68% има голема хетерогеност помеѓу општините. Од општини кои што реализирале дури до скоро 100% од планираните капитални расходи, до општини кои реализирале околу 30% од планираните капитални расходи.
И тука се должат на неколку клучни фактори. Прво е вкупниот административен капацитет кој што постои во рамки на општините. Меѓутоа, вториот поспецифичен е капацитетот за соодветно планирање, тендерирање на соодветните проекти и на крај имплементација на капиталните проекти. Многу често може да се забележи дека има голема концентрација на многу започнати проекти, меѓутоа фазното планирање некако изостанува, па така настанува на не целосна реализација или проблемот е кај несоодветно планирање, амбициозно планирање, а многу мала реализација. Третиот проблем е политичката волја. Многу често политичката волја изостанува за реализација на капиталните расходи, па така вкупните приходи се трошат за исплата на тековни плати и тековни потреби и многу малку се обрнува внимание на развојната компонента, што е поразително. Доколку ги класираме вкупните општини, имаме една група на општини која ще се навистина фискално робустни од овој аспект, каде што имаат и висока реализација на вкупни расходи, меѓутоа и вкупна и висока реализација на капитални расходи, кои што изнесуваат дури над 90% и двете категории. Меѓутоа имаме и категорија на општини каде што вкупната реализација на вкупни расходи е висока, а реализацијата развојна компонента е ниска. Тука веќе упатуваме на слабост, каде што е можеби поврзана повеќе со политичката волја и слабост поврзана со нивниот капацитет за реализација на вакви расходи. И трета група на општини се каде што вкупниот капацитет е на многу ниско ниво и тука е реално потребна одредена техничка поддршка за нивниот вкупен капацитет да биде зголемен. Спомнавте дека има разлики од општина до општина. Кои се тие општини кои што може да ги истакнеме како позитивни примери во делот на реализацијата, а кои се оние кои што се полоши примери? Генералниот заклучок е дека не секогаш реализацијата е поврзана со големината на општината или начинот на кој што општината се финансира, односно дали повеќе од централни трансфери или имаат реално повеќе сопствени приходи. Така што во тој дел сликата е навистина разноврсна и не може да кажеме дека големите општини затоа што имаат повеќе средства имаат и паралелно повеќе реализирани капитални расходи за разлика од малите. Напротив, има големи разлики помеѓу општините, меѓутоа еве на пример би ги спомнала тука Неготино, Крушево, Желино, Гевгелија, Евчени, Струга, Илинден, кои што се општини кои имаат над 90% реализација и на двете категории, а спротивно од друга страна ги имаме општини како што се, Чаир, Крива Паланка, Могила, Тетово, кои што имаат многу ниска реализација до 40% на капитални расходи. Тука имаме една интересна дискрепанца, например, во ситуацијата на Тетово, каде што анализирана Тетово од аспект на приходна страна е во фискално робустни општини, каде што ги прибира и вкупните приходи, има вкупна реализација на приходите, има и висока реализација на сопствениот данок на имот и високо учество на данокот на имот на вкупните приходи, меѓутоа во делот на капиталните расходи има многу мала реализација, што тука јасно се идентификува дека капацитетите доаѓаат, односно нереализацијата доаѓа од слабите капацитети, конкретно за реализација на капиталните расходи. Тоа дека кај други можеби се вкупни капацитети, кај некои општини можеби е тоа исклучок само за 2024 година. Каква е наплатата на приходната страна на општините и колку се тие и денес зависни од централниот буџет? Така, вкупната реализација на вкупните приходи во 2024 година 87,5% како просек за сите општини, меѓутоа и понатаму општините се зависни од централните трансфери. Централните трансфери учествуваат во просек 66%. Меѓутоа во оваа вкупна бројка и кај на страната на приходите имаме голема хетерогеност помеѓу општините. Имаме општини каде што и вкупната реализација на приходите, меѓутоа и реализацијата на данокот на имот е многу висока, а исто така и учеството на данок на имот во вкупните приходи е високо, односно сметаме за високо кога е надпросечно, над 6%, затоа што навистина вкупниот данок на имот многу малку учествува во вкупните приходи на општините, но оние кои имаат над 6% сметаме дека се навистина доста покапацитетни општини, до општини каде што имате вкупна слабост и измеѓу има една група на општини каде што има вкупна висока реализација
Има и собствен напор за креирање за собирање на вкупниот данок на имот, но сепак данокот на имот многу малку учествува, 1-2% во вкупните приходи. Тоа главно во оваа група се малите општини, каде што иако можеби се фискално ефикасни и прават напор за собирање на општини, сепак нивниот удел е многу мал затоа што вкупната база е мала. Оние општини кои повеќе загрижуваат се општини каде што вкупните приходи реализација е многу висока, но сепак напорот за прибирање на сопствениот данок на имот е многу ниска и каде што забележуваме дека тоа се општини кои представуваат исклучително зависни од трансферите на централната власт и тоа е еден од проблемите со кои што е структурен и долгорочен. Така што во таа насока имаме препораки главно врз во делот на прибирањето на данокот на имот, каде што треба да имаме една дигитализација на вкупната евиденција по катастар, меѓутоа и некакво унифицирано решение за прибирање на данокот, кој што нема да биде само на волјата на граѓаните и политичката волја на општините дали да го приберат или да направат опомени по основ на данокот на имот, туку тоа да функционира на некој начин автоматско прибирање на данокот на имот. Секако тука се потребни низа на реструктурирање во делот на вкупната зависност од централните трансфери. Тоа значи дека треба општините да бидат на некој начин оние општини кои што се навистина фискално ефикасни, кои прават дополнителен напор, да бидат во форма наградени, да бидат стимулирани за нивното дополнително ангажирање за прибирање на сопствените приходи и оние кои што не прават напор да бидат санкционирани. Што произлегува како заклучок од оваа финансиска анализа на општините, односно кои би биле вашите препораки до идните градоначалници, кои се најголемите предизвици со кои што ќе се соочат тие како ќе стапат на новата функција? Во принцип, она што новите градоначалници треба да ги очекува, има неколку пунктови на проблематичност кои што постојат. Првиот проблем е слабата ефикасност на општинскиот апарат и јавната администрација, која што доаѓа од напластената партизираност во изминатите децении, па така во голема мера реализацијата на една или на друга ставка се должи на политичката волја, зависно од тоа каква е моменталното раководство, и тоа навистина представува еден сериозен хендикеп за нормално функционирање, ефикасно функционирање на општините, па дури и најдобриот градоначалник да дојде сепак оваа неефикасност може да се одрази понатаму на вкупната реализација. Вториот сериозен проблем е напорот за наплата на сопствените даноци, која што пак од една страна има политичка волја, но од друга страна и свесноста на граѓаните за наплата, особено на данок на имот, но и недоволен механизам како по автоматски начин да се прибира данокот на имот. Третиот сериозен проблем е недоволниот капацитет за реализација на капитални расходи, која што пак влијае понатаму на како општината после 4 години развојно ќе се надградува и како граѓаните тоа ќе го чувствуваат. Тука навистина се потребни сериозни мерки и механизми и за надградување на капацитетите на луѓето кои работат на оваа проблематика, меѓутоа и на механизмите. И веројатно четвртиот аспект е зависноста од централната власт, каде што треба да постои систем на оние општини кои што се фискално ефикасни, фискално дисциплинирани, сепак да бидат наградени во споредба со останатите. Фала. Со нова тема од процесот на европските интеграции се гледаме за 2 недели на истата фреквенција и во истиот термин. Останете со нас и со програмите на Македонската телевизија.